ติAssalamualaikum Siti จูเรียซูสุดสดายเปรมต่อคณีเวิลตลอมจูคณีสายจะทำไมจุ่มดังเอมิดดูสมรายเรื่องขนมชนฮาริยานาบ้านจูคณีมาดองเทียบจุ่มในใส่เรื่องทำไมระบบประเทศโนเนซีได้มีจุ่มนองจึงแท้ปรีโจลสะสอบได้จะใส่เรื่องแบบเพลินทนงานกำบังยัมปีมีนขมิ้นสไรในขนมศาลาศาสนามันเนี่ยตระบานมัดระบานิงทั่วบ้าประหดบัดบังชีวิตแต่ก็เตรวิญญาณปรีโจสันทัดซองสักมัดระบานิงระหดบัดบังชีวิตตั้งออกคณีตามมาดองจังดังใส่เรื่องละมัดนึ่งจุ่มนอดปัญหาที่เชียงนะต่อแต่ตามการการสำรายบกยมตั้งออกคณีจับประดามใส่เรื่องนบงรูปเพียวกับบังหารในขนมตีตั้งศาลาศาสนาระบบขมิ้นสไรมวยกันไล่ได้ที่นุมีนแต่เสือสไรตายปนนอให้กำมันต่อขึ้นโปเกกำปงแต่เรียบจอมคล้วนดำใบโจเตอดับเอาวาดปีลูกรูทมในขนมเปรียบิเฮียแต่ก็สลับแต่ขึ้นเสือสไรมันเนี่ยกำปงแต่องกุยงงวยได้เป้ได้กำปงแต่ดับลูกรูทมให้มัดระบอเนียงก็ชี้เยี่ยมดาเนียงกำอ้อยกิลวกใกล้โมการประดอลเอาวาดระบอลูกรูทมก็ตระบานบรรจบให้พลิมนุลีนะได้จิขมิ้นสไรงงวยเกยปีสดับเอาวาดระบอลูกรูทมนุก็ประหยัดเกล้าเตอบรรทุกมุนเกแต่มาดองโดยปราบมืดระบอเนียงทาเตยโยกุมปีท่อใต้เนเปเตดอลกรอนแต่บากุมปีเพลียมเนียงอ่านบานบรรทัยก็งงวยเกยก็เกยเตียงองกุยแต่มาดองขนมเปนุเนกรูทงก็จัดเสดอบเนดำใบหมกองกุยอ่านกุมปีจุมขเนียเตตามเว้นกรมระบอโปเกขนมนุก็มีอนุมพองได้เปนุอนุมก็ชี้ยิ้มเงียรกลีนะได้จีกรมระบอโปเกต่างดอบเนนุมันเคยเนียงเชยหมกอ่านกุมปีจุมขเนียนุเตบรรทอหมกปรึกษาโปรตายกุมหอระบอลีนะได้มันเชยหมกอ่านกุมปีก็เตยเนกรูด่าปีในต่างออกขเนียตายมาดองไอหมกสมอาดปะริเวณสลาหนึ่งเลียงบรรทุบตักก็เพื่อไอมัดโดยเตยเตียดเปิดเจียขังหนึ่งลีนะได้สร้างกุมหอแต่ไอ้ใบเตยจีเอาตัวตัวเขาเตยต่างออกขเนียตายมาดองเนเปลกุมปงทัวกาก็มีกรมซาสไรใบเนนุมีชมูธาอาบีกุมปงตายรูหนึ่งขังจมพูซาสมัยชมูธาลีนานุคลังหน้าโปรตายเนียงตังปีโจมกตังตายบังกอปัญหาไอปูเกระหอนจุดไหนลีนาหนึ่งอนุมกุมปงตายโจลมกสมอาดเนบรรทุบตักจุมขเนียอย่างสบายรีเหมือนเกิดจรานุเตแต่พลิมนุก็เคยอาบีก็บานได้โจมกจิมวยหนึ่งมัดปีเนตีนิยัยถาไอ้นวมปัญหาไอปูยืงหายเนื้ออาดหมกสายลิงสบายเตียนก็นอมขเนียโจเตอรอกเรียงเนียงเนเปนุได้อนุมก็เนตีนุโดยขเนียก็ได้เตอสมรอบสมรูลอาบีถ้าก็มาเอาถือแบบนี้ปูยืงสตาเจเซอร์ในขนมสลาตายมวยนุเตนามวยลีนาเติบแต่โจมกตีนี้บานมวยคายนุเตเนียงก็มันตอนอาดสมรอบคล้วนเนื้อปะเรบอสระบยืงบานละอได้ตาบีก็ทานั่งให้เนียงเติบแต่มกตีนี้มวยคายนุเตใต้บ้านในใหญ่ไปเรื่องบังกอปัญหาเว้นคือรอบเพลกตาให้ธนาเรียนระบยืงกรมระบยืงทลบแต่ละอเชิงเกใต้บ้านจิมีนปัญหาโดยซาแต่เนียงแต่มันเนี่ยกุดระหอนไอในใหญ่บ้านท้าลีนาคือจิมีบังกอปัญหาแต่มาดองหนึ่งทาเอาอนุมทาไอคือเจเซอร์ปูไก่แต่ปูยืงเจเซอร์ธรรมดาตระกายโยกเปลแต่เรียนบันไทม์มันแมนเตยจุ่มนายเปลได้ซาแต่ปัญหาระบอนเนี่ยเสียงสั่งหมกโนเตแต่เปลนิยมยุลหมกไอเชื่อมันเถื่อไว้โนเตรู้ก่อเคยอาบีหนึ่งเมื่อระบอนเนียงปีเนี่ยตีคืออาตีหนึ่งอาดีก็ดาวเจนเตอเวนรู้ก็เคยอนุมหนึ่งลีนาก็นองคเนียสมอาดบรรทุบทักจิมวยคเนียบรรทอเตียนกรอยโมก็เคยลีนาก็หมกองกุยแต่มันเนี่ยไอรู้ก็บรรทอเคยมาได้ระบอนเนียงบ้านหมกเลี้ยงก็หมกองกุยระอูปรามาได้ระบอนเนียงท่าเนียงเหมือนโจเชิดเนื้อตีนี้โนเตกรุบคเนียสออบเนียงน่ะเนียงหมกตีนี้มวยขาเฮ้ยเมียนตายมนุษย์มันเนี่ยเต้ได้จิมมดระบอนเนียงคือเจอนุมให้เนียงระอูท่าเนื้อตีนี้เมียงคลันอากรอหนึ่งปุกรังปีบะเกินคลังน่ะจ้องพลับโดเจนปีตีนี้แต่มาได้ระบอนเนียงท่าจ้องอ่อยเนียงตรอมมวยระยะเตียนบาสันจิโกเนื้อตายมันไอสำรอบคลุนบ้านจำแม่ในใหญ่จิมวยหนึ่งป้าอ่อยพลับโดสลาอ้อยแต่เป็นนุลีนาก็บานเคยปีจมง่ายได้ลาบีเตอร์บานเอาปุกมาได้ระบอนเนียงหมกเลี้ยงนึกได้บรรทุกถ้าทลบตายเจเซอร์ละอ๋อไม่ได้ก่อเตยกรูดะปีในแบบนี้โดยมันยุลหายพอระบอนเนียงโนเต
ទេបន្ទាប់មកក៏ឃើញម្ដាយរបស់លីណាក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិងនិយាយប្រាប់ប៉ារបស់នាងថាកូនរបស់យើងនៅទីនោះសុខសប្បាយនោះទេហើយនាងក៏រៀនរីកចម្រើនជាងមុនដែរបន្ទាប់មករូបភាពក៏កើតមកពេលយប់ក៏ឃើញលីណាកំពុងតែអានសៀវភៅព្រះធម៌ដោយរដាក់រដប់អានមិនសូវច្បាស់នោះទេពេលនោះអានុំក៏ស្ដាប់ឮបែបនេះក៏ថាពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាឯងមិនចង់ទៅអានជុំគ្នានៅពេលនោះទើបបង្កើតជាបញ្ហាពេលនោះអានុំក៏បបួលលីណាទៅថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសកុសលឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងហើយលីណាក៏ថានាងពិតជាចង់ទៅចូលរួមណាស់តែចង់រៀបខ្លួនសិនហើយអានុំក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅមុនសិនចាំនាងរៀបចំរួចរាល់ចាំចេញទៅតាមក្រោយចុះតែគណៈពេលអានុំចេញទៅបាត់លីណាកំពុងរៀបចំក៏ស្រាប់តែឃើញក្រុមរបស់អាប៊ីនិងអាឌីក៏បានចូលទៅរករឿងលីណាឆ្លៀតឱកាសអានុំមិននៅដោយសារតែអាប៊ីកំពុងតែកើតកំហឹងកាន់តែខ្លាំងទៅចំពោះលីណាដែលបង្កបញ្ហាឲ្យនាងមិនចេះចប់និងសូមបីតែឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏ស្ដីឲ្យនាងដែររួចក៏ឃើញអាប៊ីនិងអាឌីបានចូលទៅចាប់ផ្ដើមវាយធ្វើបាបលីណាពេលនោះនាងក៏ព្យាយាមរត់គេចក៏ស្រាប់តែជ្រុលជើងនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមចាប់នាងក៏ទៅបុកនឹងឆ្នាំងអ៊ុតដែលនាងត្រៀមអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីចេញទៅខាងក្រៅធ្វើឲ្យនាងរលាកដៃយ៉ាងដំណំហើយអាប៊ីក៏កាន់ឆ្នាំងអ៊ុតនោះបំរុងនឹងយកទៅដាក់លើមុខរបស់លីណាទៅហើយតែនាងក៏ព្យាយាមឬបំរាស់រត់គេចចេញទៅតែពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅចាប់នាងបានយកមកវិញរួចក៏យកទៅចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយកដៃដែលរលាករបស់នាងយកទៅជ្រលក់នឹងទឹកសាប៊ូធ្វើឲ្យនាងក្រហាយឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកកខ្វក់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់នាងពេលនោះនាងក៏រកឱកាសរត់គេចចេញពីពួកគេម្ដងទៀតហើយពួកគេក៏នៅតែតាមពីក្រោយនាងរហូតតែជាអកុសលនាងក៏រត់ទៅដល់មាត់ផ្លូវក៏ដួលចូលទៅក្នុងផ្លូវរួចក៏ស្រាប់តែឃើញឡានមួយបានបើកមករួចក៏បុកនាងពេញទំហឹងនៅទីនោះតែម្ដងទៅក្រោយមកខាងសាលាក៏បញ្ជូននាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរួចក៏ឃើញឪពុករបស់នាងក៏បានទៅដល់ទីនោះដោយខឹងខាងអ្នកគ្រប់គ្រងសាលានិងគ្រូនៅទីនោះខ្លាំងណាស់ហើយក៏ចូលទៅមើលកូនស្រីរបស់គាត់ឃើញអាការៈរបស់នាងគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់តែពេលនោះគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាដៃកូនស្រីរបស់គាត់បែរជាមានស្នាមរលាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញដែលគាត់គិតថានេះមិនអាចបង្កឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែឡានបុកនេះនោះទេក៏ស្រាប់តែគិតថាប្រកាសជាមានរឿងមិនប្រក្រតីជាជាពុំខានក៏ចេញទៅរករឿងលោកគ្រូធំនិងលោកគ្រូផ្សេងទៀតដែលនាំនាងយកមកដល់មន្ទីរពេទ្យនោះថាគាត់នាំកូនទៅសាលាដើម្បីឲ្យនាងរៀនបានប្រសើរមិនមែនចង់ឲ្យនាងទៅជាបែបនេះនោះទេរួចក៏ដេញពួកគេចេញពីទីនោះទៅតែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកសៅរូបភាពក៏បង្ហាញបន្តទៀតឃើញថាលីណាបានផុតដង្ហើមទៅហើយបន្ទាប់មករូបភាពក៏កាត់មកមួយសប្តាហ៍ក្រោយក៏ឃើញអានុំនិងក្រុមរបស់អាប៊ីកំពុងតែសារខោអាវនៅបរិវេណសាលាពេលនោះអានុំក៏ស្រាប់តែបានឃើញលីណាកំពុងតែឈរនៅនឹងមុខនាងក្នុងកែវភ្នែកយ៉ាងចម្លែកទៅវិញធ្វើឲ្យនាងគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ហើយអាប៊ីនិងក្រុមរបស់នាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាហើយលីណាក៏ញញឹមទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងទឹកមុខយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំណែកក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងប្រជុំគ្នាអំពីរឿងដែលលីណាបានជាសះស្បើយត្រឡប់មកសាលាវិញតែក៏គិតថាមិនទាន់ចង់សួរនាំនាងអំពីរឿងរ៉ាវនៅយប់នោះទេថារឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងនៅពេលនោះក៏គិតថាចាំមួយរយៈទៀតឲ្យរបួសរបស់នាងក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់នាងស្រួលបួលជាងនេះចាំសួរនាំនាងឲ្យច្បាស់ក្រោយមកលោកគ្រូតូចក៏បានឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំគ្នានិងនិយាយអំពីបញ្ហាដែលលីណាជួបគ្រោះថ្នាក់នោះទោះជាមិនទាន់ប្រកាសថាជាអ្វីឲ្យប្រកាសនៅពេលនោះតែគាត់និយាយមុនថាកុំឲ្យមានរឿងធ្វើបែបគ្នាឲ្យសោះឬក៏ធ្វើឲ្យកុំឲ្យមានម្ដងទៀតឲ្យសោះបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់របស់លីណាពិតជាកើតចេញពីការធ្វើបាបរបស់មិត្តដទៃមែនហើយក៏ឃើញលីណាក៏កំពុងតែអង្គុយនៅទីនោះចិត្តអានុំផងដែរតែអ្វីដែលចម្លែកបំផុតគឺពួកយើងបានឃើញលីណាតាំងពីឈុតមុនត្រូវបានផុតដង្ហើមទៅហើយនៅមន្ទីរពេទ្យបន្តិចក៏មួយសប្តាហ៍ក្រោយនាងក៏បែរទៅជាមកសាលាធម្មតាទៅវិញហើយពេលនោះអ្នកគ្រូធំក៏ដើរកាត់ទីនោះសម្លឹងទៅកាន់លីណាហើយនាងក៏សម្លឹងទៅកាន់គាត់វិញនៅក្នុងកែវភ្នែកគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូធំឃើញហើយគឺពិតជាមិនស្រណុកចិត្តនោះទេហើយក៏បន្តឃើញលីណាកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់ក្រុមរបស់អាប៊ីដោយកែវភ្នែកចងគុំនោះដោយពួកគេមិនដឹងនោះទេក្រោយមកលីណាក៏តែងតែអង្គុយម្នាក់ឯងហើយក៏បន្តសម្លឹងទៅកាន់ក្រុមរបស់អាប៊ីជានិច្ចធ្វើឲ្យពួកគេឃើញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍និងចាប់ផ្ដើមលែងស្រណុកចិត្តហើយនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់លីណាមកវិញលើកនេះគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយមានតែអានូម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែហ៊ានអង្គុយនៅក្បែរលីណានិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងធម្មតាតែពេលនោះអានុំក៏ចង់សួរពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះនាងកាលពីយប់នោះតែលីណាក៏បដិសេធថាមិនអីនោះទេបំភ្លេចវាចោលទៅតែកែវភ្នែករបស់នាងក៏នៅតែសម្លឹងទៅកាន់ក្រុមរបស់អាឌីដោយកែវភ្នែកចងគំនុំកាន់តែខ្លាំងទៅបន្ទាប់មកយប់ឡើងក៏ឃើញអាប៊ីនិងអាទីកំពុងតែនាំគ្នាទៅបន្ទប់ទឹកតែដោយសារតែអាទីត្រូវបត់ជើងធំ
អាប៊ីក៏ឲ្យនាងដើរទៅបង្គន់ម្នាក់ឯងហើយនាងក៏ដើរទៅបន្ទប់ទឹកពេលដែលរួចរាល់នាងក៏ដើរចេញមកវិញទៅរកអាទីតែក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយកំពុងតែតាមសម្លឹងនាងយ៉ាងចម្លែកហើយនាងក៏នៅតែព្យាយាមដើរទៅមុខរហូតទៅរកអាទីក៏ឃើញថាអាទីកំពុងតែឈរបាយខ្នងរួចក៏ដើរចូលទៅក្នុងបង្គន់ដោយមិននិយាយរកនាងមួយម៉ាត់នោះទេពេលឃើញអាការៈរបស់អាទីចម្លែកបែបនេះនាងក៏ព្យាយាមដើរចូលទៅពិនិត្យមើលបន្តិចម្ដងក៏នៅតែឃើញនាងឈរបាយខ្នងក៏ព្យាយាមបំរុងនឹងដើរទៅប៉ាស្មារបស់នាងក៏ស្រាប់តែឃើញនាងងាកមកនៅក្នុងទឹកមុខស្លេកស្លាំងនឹងកៅភ្នែកពណ៌ខ្មៅយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញពេលនោះនាងក៏ព្យាយាមរត់ចាក់ចេញពីទីនោះនិងបន្តទៅព្យាយាមគូសទ្វារបន្ទប់របស់លោកគ្រូនៅទីនោះដើម្បីឲ្យចេញមកជួយនាងតែមិនទាន់ឃើញគាត់ចេញមកនោះទេក៏ស្រាប់តែឃើញភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមញាក់នាងក៏ងាកទៅក្រោយក៏ស្រាប់តែឃើញអាទីនៅក្នុងអាការៈយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចកំពុងតែឈរនៅក្បែរនាងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនាងតែម្ដងតែភ្លាមនោះអាប៊ីក៏ស្រាប់តែឃើញទឹកមុខរបស់អាទីក៏ប្រែទៅជាដូចលីណាទៅវិញពេលនោះនាងសឹងតែផុតដង្ហើមទៅហើយតែលោកគ្រូតូចក៏ចេញមកតន់នឹងព្យាយាមសូត្រព្រះធម៌បង្ក្រាបវិញ្ញាណបិសាចនោះឲ្យចេញពីរាងកាយរបស់អាទីរហូតដល់បានសម្រេចទៅក្រោយពីជួបហេតុការណ៍នោះអាប៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចនិងមិនសនុកចិត្តគ្រប់ពេលហើយអាឌីក៏ចូលទៅលួងនាងថាគ្រប់យ៉ាងវាមិនអីនោះទេលោកគ្រូតូចបានបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អាទីរួចទៅហើយតែអាប៊ីថាអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែមិនសនុកចិត្តនោះពេលដែលអាទីខ្មោចចូលវាយប្រហារនាងនោះនាងក៏ឃើញមុខរបស់អាទីក៏ប្រែទៅជាមុខរបស់លីណាទៅវិញនៅក្នុងសភាពដូចជាខ្មោចនិងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកពេលក្រោយមកទៀតដោយគ្រាន់តែអានុំនិងក្រុមរបស់អាប៊ីមានអាឌីនិងអាទីទៅលេងនិងសួរសុខទុក្ខនាងក៏ស្រាប់តែនាងចាប់ផ្ដើមស្រែកដោយភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែឃើញមុខរបស់អាទីក៏នៅតែឃើញមុខរបស់លីណាទៅវិញយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកពេលយប់ក៏ឃើញអានុំកំពុងតែអង្គុយសូត្រព្រះធម៌នៅឯសាលថ្វាយបង្គំតែម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែឃើញលីណាបានកាន់គម្ពីរធម៌ដើរមកនៅក្នុងសភាពឈឺជើងចូលមកសូត្រជាមួយនឹងនាងដំបូងនាងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះទេតែបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែស្ដាប់ឮលីណាសូត្រព្រះធម៌យ៉ាងរលូននិងល្អជាងនាងទៅទៀតទាំងដែលពីមុននាងសូត្ររដាក់រដប់មិនចង់ទៅមុខនោះទេហើយក៏ឃើញកែវភ្នែករបស់លីណាសម្លឹងទៅកាន់អានុំដូចជាមិនធម្មតានោះទេតែអានុំក៏នៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍អានព្រះធម៌បានធម្មតាមិនបែកអារម្មណ៍នោះទេហើយនៅពេលយប់ក៏ឃើញលីណាមកសូត្រព្រះធម៌ជុំពួកគេយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យពួកគេពិតជាចម្លែកចិត្តណាស់វាមិនដូចលីណាពីមុនទើបថ្ងៃស្អែកអាទីក៏មកអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងអានុំពីរឿងចម្លែករបស់លីណាតែពេលកំពុងនិយាយនោះក៏ស្រាប់តែឃើញលីណាដើរចូលមកនិងនិយាយពាក្យថាសួស្ដីទៅកាន់អាទីនិងបន្ថែមពាក្យដ៏គួរឲ្យខ្លាចថាឯងកុំចេះដឹងរឿងគេពេកនិងបង្ហាញស្នាមញញឹមទៅកាន់អាទីយ៉ាងចម្លែកបន្តទៀតហើយរួចក៏ដើរចេញទៅក្រោយមកអានុំក៏ដើរទៅតាមលីណាទៅដល់បន្ទប់បើកទ្វារចូលមើលទៅក៏ស្រាប់តែឃើញលីណាកំពុងតែសូត្រព្រះធម៌រេខ្លួនទៅឆ្វេងទៅស្ដាំនៅក្នុងសភាពយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់បានបន្តិចក៏ឃើញលីណាក៏ងាកសម្លឹងទៅកាន់អានុំរួចក៏ញញឹមបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកក៏ឃើញអាប៊ីក៏ទៅពឹងឲ្យអានុំជូននាងមកថ្វាយបង្គំនៅពេលយប់ព្រោះតែនាងរវល់តែភ័យខ្លាចសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់មិនទាន់បានចេញមកថ្វាយបង្គំនោះទេក៏ឲ្យអានុំអង្គុយរងចាំនាងនៅក្បែរនោះហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំតែភ្លាមនោះអានុំក៏ស្រាប់តែបានមើលឃើញលីណាកំពុងតែដើរនៅខាងក្រៅតែម្នាក់ឯងក៏ក្រោកដើរតាមទៅមើលនាងហើយក៏ដើរចេញពីទីនោះកាន់តែឆ្ងាយទៅទុកឲ្យអាប៊ីនៅថ្វាយបង្គំនៅទីនោះតែម្នាក់ឯងដោយមិនដឹងខ្លួនហើយភ្លាមនោះភ្លើងក៏ស្រាប់តែញាក់រួចក៏ស្រាប់តែដាច់ងងឹតឈឹងតែម្ដងហើយនាងក៏ថ្វាយបង្គំបន្តទៀតដោយព្យាយាមតាំងចិត្តតែនៅពេលដែលនាងថ្វាយបង្គំទៅខាងមុខក៏ស្រាប់តែក្រោកក្បាលមកវិញបែរទៅជាបែរមកខាងក្រោយទៅវិញហើយនាងក៏ព្យាយាមងាកមកខាងមុខវិញដើម្បីថ្វាយបង្គំធម្មតាវិញក៏នៅតែនៅពេលដែលនាងក្រោកមកវិញក៏នៅតែបែរទៅខាងក្រោយបន្តទៀតហើយវាហាក់ដូចជាចេតនារបស់វិញ្ញាណបិសាចចង់ឲ្យនាងមិនអាចថ្វាយបង្គំបានសម្រេចនោះទេធ្វើឲ្យនាងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងក៏រៀបនឹងថ្វាយបង្គំបន្តទៀតក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងខ្សឹបដាក់ត្រចៀករបស់នាងហើយនាងក៏ងាកទៅមើលក៏ស្រាប់តែឃើញថាលីណានៅក្នុងទឹកមុខដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងស្រែកឮទៅដល់អានុំដែលកំពុងដើរតាមការបំភ័ន្តរបស់វិញ្ញាណបិសាចក៏រត់មកវិញក៏ឃើញអាប៊ីកំពុងក្រាបថ្វាយបង្គំធម្មតានោះទេតែបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានាងមិនក្រោកមកវិញសោះក៏ដើរទៅលើកនាងមើលក៏ស្រាប់តែឃើញថានាងបានប្រែទឹកមុខខ្សោះខ្លួនទៅជាពណ៌ស្វាយស្បែកស្លេកស្លាំងនិងបានផុតដង្ហើមបាត់ទៅហើយក្រោយមកខាងសាលាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាកសពរបស់នាងដើម្បីប្រគល់ទៅឲ្យគ្រួសាររបស់នាងទៅបញ្ចុះទៅតាមប្រពៃណីក្រោយមកក៏ឃើញក្រុមរបស់អាប៊ីគឺពិតជាសោកសៅខ្លាំងណាស់ហើយអានុំក៏បានចូលទៅលួងលោមពួកគេផងដែរពេលនោះអាទីក៏និយាយថាពួកយើងត្រូវតែមើលថែគ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅ
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់បាត់បង់ទៅបន្តទៀតដោយអាប៊ីបន្តទៀតនោះទេបន្ទាប់មកពេលយប់អានុំក៏កំពុងតែគេងក៏ស្រាប់តែឃើញលីណាកំពុងតែចុះពីលើគ្រែនៅខាងលើនាងនោះនឹងទម្លាក់ជើងមកយកទៅយកមកយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់រួចក៏ចុះមកបន្តិចម្ដងហើយក៏សម្លឹងទៅកាន់អានុំដែលកំពុងតែគេងលក់តែតាមពិតនាងធ្វើគេងលក់នោះទេបានបន្តិចនាងក៏ដើរចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅបន្ទាប់មកអាទីក៏ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ថាបាត់អានុំចេញពីគ្រែដូចគ្នាក៏ទៅដាស់អាឌីឲ្យចេញទៅរកនាងជាមួយគ្នាចំណែកអានុំក៏កំពុងតែកាន់ពិលដើរទៅតាមលីណាព្រោះតែបារម្ភពីនាងហើយរបីយប់ជ្រៅទៅហើយនាងដើរចេញមកខាងក្រៅចំណែកអាទីនិងអាឌីមិនដឹងគិតយ៉ាងណាក៏ចង់បំបែកគ្នាតាមរកអានុំទៅវិញបន្ទាប់មកក៏ឃើញអាឌីកំពុងតែដើរម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងហៅឈ្មោះរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងក៏ព្យាយាមចុចពិលស្វែងរកម្ចាស់សំឡេងដែលហៅនាងនោះតែរកមិនឃើញនោះទេធ្វើឲ្យនាងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងក៏ព្យាយាមងាកជុំវិញនោះសម្លឹងមើលម្ដងទៀតក៏ស្រាប់តែឃើញលីណានៅក្នុងសភាពដូចជាខ្មោចកំពុងបើកភ្នែកពណ៌ខ្មៅធរនឹងមុខនាងតែម្ដងធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចស្រែកឮយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បិទភ្នែកញ័រខ្លួនតែម្ដងតែភ្លាមនោះក៏ឃើញអានុំកំពុងឈរនៅនឹងមុខនាងទៅវិញនិងព្យាយាមដាស់ស្មារតីអាឌីឲ្យដឹងខ្លួនមកវិញពេលនោះអាឌីក៏សួរអានុំថាអាទីនៅទីណារួចពួកគេក៏នាំគ្នាចេញទៅរកដោយបំបែកគ្នាអានុំទៅរកអាទីហើយអាឌីទៅរកលោកគ្រូចំណែកអាទីកំពុងតែដើរស្វែងរកអានុំតែម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមានមនុស្សកំពុងតែដើរតាមពីក្រោយនិងហៅឈ្មោះរបស់នាងតែពេលនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញលីណាកំពុងតែឈរនៅពីក្រោយនាងនៅក្នុងអាការៈដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងឃើញហើយក៏ពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក៏ប្រញាប់រត់ចាកចេញពីទីនោះទៅសំដៅទៅកាន់កន្លែងថ្វាយបង្គំក៏ស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែអង្គុយថ្វាយបង្គំនៅទីនោះធម្មតាធ្វើឲ្យនាងឃើញមនុស្សអ៊ូអរបែបនេះក៏រៀងធូរចិត្តបន្តិចតែភ្លាមនោះនាងក៏ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញមនុស្សដែលកំពុងតែថ្វាយបង្គំទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាថ្វាយបង្គំចម្លែកខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមមិនស្រណុកចិត្តបន្តទៀតហើយភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែឃើញពួកគេបានងាកមករកនាងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតែអ្វីដែលគាត់សង្កល់ឃើញថាមុខអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដែលងាកមកទាំងអស់នោះក៏ប្រែទៅជាមុខដូចទៅនឹងអាឌីទាំងអស់គ្នាតែម្ដងភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែឃើញសម្លៀកបំពាក់មួយបានហោះចេញពីកន្លែងថ្វាយបង្គំក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះមកគ្របលើនាងធ្វើឲ្យនាងមើលអ្វីមិនឃើញនោះទេហើយពេលនោះអានុំក៏រត់មកដល់និងព្យាយាមដាស់ស្មារតីរបស់អាទីឲ្យដឹងខ្លួនមកវិញហើយនាងនៅពេលដែលដឹងខ្លួនមកវិញក៏ស្រាប់តែមើលទៅខាងមុខនៅកន្លែងថ្វាយបង្គំនោះឃើញថាគ្មានមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់នៅទីនោះចំណែកអាឌីក៏បានកំពុងរត់ទៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកគ្រូក៏ស្រាប់តែមិនឃើញគាត់នោះទេនៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏ស្រាប់តែរលត់យ៉ាងចម្លែកហើយទ្វារក៏ត្រូវបានបិទដោយខ្លួនឯងបើកមិនចេញនោះទេនាងក៏ព្យាយាមស្រែកហៅគេនៅខាងក្រៅឲ្យចូលមកជួយតែភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងរបស់លីណាហៅឈ្មោះរបស់នាងដាប់ហើយគួរឲ្យព្រឺសម្បល់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងគោះទ្វារចេញពីខាងក្រៅមកវិញនាងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចដើរថយក្រោយភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែលេចវត្តមានរបស់លីណាចេញពីទីងងឹតខាងក្រោយនាងនិងចាប់ផ្ដើមចាប់នាងយកទៅទីងងឹតតែម្ដងហើយក៏ឮសំឡេងស្រែករបស់អាឌីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅសាលានោះក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរត់សម្ដៅទៅរកនាងក៏ស្រាប់តែបែរទៅជាឃើញនាងកំពុងតែអោនក្បាលថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងថ្វាយបង្គំទៅវិញរួចពួកគេក៏ដើរទៅលើកនាងក៏ស្រាប់តែឃើញថានាងប្រែរាងកាយរបស់នាងទៅជាស្លេកខ្លាំងមុខប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយបានហត់ដង្ហើមបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យអានុំនិងអាទីឃើញហើយគឺពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់តែភ្លាមនោះអានុំក៏ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញលីណាកំពុងសម្លឹងមកពីចម្ងាយបញ្ចេញស្នាមញញឹមដាក់នាងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចរួចក៏ដើរចេញទៅក្រោយពីជួបបញ្ហាផ្ទួនបាត់បង់ជីវិតសិស្សស្រីបែបនេះអ្នកគ្រូធំនិងលោកគ្រូផ្សេងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសឲ្យសិស្សទាំងអស់ក្នុងយប់នោះមកស្នាក់នៅជុំគ្នានៅកន្លែងថ្វាយបង្គំតែម្ដងហើយខាងសាលាក៏បានតាក់ទងទៅម្ដាយឪពុករបស់លីណាឲ្យឆាប់មកទីនេះជាបន្ទាន់ចំណែកអានុំកំពុងតែគេងនៅជុំគ្នានៅកន្លែងថ្វាយបង្គំនោះសុកអាទីក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលបន្ទប់ទឹកក៏សម្រេចចិត្តជូននាងទៅពេលអាទីចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកអានុំក៏ស្រាប់តែបានឃើញអាទីដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកយ៉ាងលឿនទៅខាងក្រៅក្បែរព្រៃក្បែរសាលាទៅវិញធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់និងបារម្ភក៏ដើរចេញទៅតាមនាងក៏ស្រាប់តែឃើញអាទីកំពុងតែឈរបែរខ្នងយ៉ាងចម្លែកទោះហៅយ៉ាងណាក៏មិនឆ្លើយនោះទេក៏ដើរទៅជិតបំរុងនឹងកេះហៅនាងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងរបស់អាទីហៅពីក្រោយមកទៅវិញក៏ងាកមើលក៏ស្រាប់តែឃើញអាទីកំពុងតែនៅពីក្រោយនោះទេចុះខាងមុខនេះគឺជានរណាទៅវិញក៏ស្រាប់តែឃើញនាងងាកមកក៏ឃើញមុខច្បាស់ថាគឺជាលីណាទៅវិញក៏ប្រញាប់រត់ចាក់ចេញពីទីនោះទាំងពីរនាក់តែក៏ឃើញលីណាក៏បានលូកដៃចាប់ទាញជើងរបស់អាទីមិនឲ្យរត់ទៅមុខរួចបន្តទៀតនោះទេរួចក៏ឃើញលោកគ្រូតូចក៏បានរត់មកដល់ទីនោះតួនក៏ព្យាយាមជួយពួកគេនឹងសូត្របាលីដើម្បីបង្ក្រាបបិសាចនោះតែមើលទៅ
បិសាចនោះមិនខ្លាចព្រះធម៌នោះទេហើយគេក៏បាននិយាយថាព្រោះតែវាគឺជាបិសាចដែលធ្លាប់ដើរតាមគន្លងព្រះធម៌តែក៏បែកវៃទៅផ្លាយទៅជាអមនុស្សដែលយល់ដឹងពីព្រះធម៌ច្បាស់ណាស់ពេលដែលឃើញលោកគ្រូតូចសូត្រព្រះធម៌គេសូត្រតាមយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផងពេលនោះលោកគ្រូតូចក៏មិនមានវិធីអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ក្រាបបិសាចនោះទេតែភ្លាមនោះឪពុករបស់លីណាក៏មកដល់ហើយម្ដាយរបស់នាងក៏ចូលទៅក្បែរកូនស្រីរបស់គាត់ដោយសេចក្តីស្រណោះនៅពេលដែលកូនខ្លាយទៅជាបែបនេះតែពេលនោះឪពុករបស់នាងក៏ស្រមៃឃើញរឿងមួយឃើញឡានប្រពន្ធរបស់គាត់នៅពេលដែលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញមានស្នាមបុកនិងមានក្រណាត់អាវកូនរបស់គាត់ជាប់នៅនឹងរថយន្តប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅវិញធ្វើឲ្យគាត់ស្មានដឹងថាតាមពិតនៅយប់នោះម្ដាយរបស់នាងបានបើកឡានចង់ទៅលេងនាងយកសម្ភារៈមួយចំនួនឲ្យនាងតែដោយសារអារម្មណ៍មិននឹងណមើលមិនឃើញនាងកំពុងតែដួលកាត់ផ្លូវនោះក៏បុកនាងឲ្យបោកក្បាលទៅនឹងបង្គូថ្មដោយស្មានតែខ្លួនឯងបើកបុកដើមឈើធម្មតានោះទេក៏ឡើងជិះឡានបន្តទៅមុខបន្តទៀតបានន័យថាម្ដាយរបស់នាងតាមពិតគឺជាអ្នកបុកកូនរបស់ខ្លួនឯងនោះទេភ្លាមនោះបិសាចដែលសន្ធិដ្ឋលីណានោះក៏ចាប់ផ្ដើមអោបម្ដាយរបស់នាងទាញយកទៅទីងងឹតរួចក៏បោះចេញមកវិញនៅក្នុងសភាពស្លេកស្លាំងផុតដង្ហើមបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយលោកគ្រូធំក៏ចេញមកដល់ក៏បង្ក្រាបបិសាចនោះតែយ៉ាងណាត្បិតតែលោកគ្រូធំមានឥទ្ធិពលព្រះធម៌ខ្លាំងតែក៏នៅតែមិនអាចបង្ក្រាបបិសាចនោះបាននោះទេព្រោះតែបិសាចនោះបាននិយាយហើយថាគេធ្លាប់ជាសាវករបស់ព្រះទើបព្រះធម៌មិនអាចបង្ក្រាបបាននោះទេតែឪពុករបស់នាងក៏នឹកទៅដល់ពេលដែលនាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតាមពិតនាងបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយតែក៏ចង់លាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ប្រាប់គ្រូពេទ្យថាកុំឲ្យផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់រួចក៏យករាងកាយកូនស្រីរបស់គាត់ទៅឲ្យគ្រូមុនអាគមបញ្ចុះអាគមព្រាយដៃគោលបោះចូលទៅក្នុងក្បាលរបស់នាងដើម្បីឲ្យនាងមានជីវិតឡើងវិញតែជីវិតរបស់នាងគឺត្រូវព្រាយសន្ធិដ្ឋនោះទេទើបកើតឡើងរឿងទាំងអស់នេះមកពេលគិតរួចគាត់ក៏បញ្ញាប់ដើរទៅដកដៃគោលដែលធ្វើពិធីនៅលើក្បាលរបស់នាងដើម្បីឲ្យព្រាយលែងអាចគ្រប់គ្រងរាងកាយបាត់បង់ជីវិតរបស់នាងបានហើយក៏អាចបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់នោះបានទៅតែចុងក្រោយគាត់ក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតដោយសារតែចង់ឲ្យកូនស្រីមានជីវិតមកវិញដោយវិធីមុនអាគមខ្មៅបែបនេះហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានសាររឿងសម្រាយមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា admin ស្រឡាញ់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា